इस पिंड नूं आखदे ने जगतपुर। जिला लायलपुर ते कस्बा डचकोट दे कोल वसदे इस पिंड दी हिस्ट्री इतिहास की है। इस पिंड नूं जगतपुर कहण दे पिछे एक बहुत वड्डी ते इंटरस्टिंग स्टोरी है। इस पिंड नूं मोगे किन्ने लगदे ने, इस पिंड दी आबादकारी दे विच किहड़ी चीज़ नूं सब तो पहला रखिया गया, इस पिंड दे विच सब तो वड्डी बरादरी जिहड़ी है ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। इस पिंड के वडके ते मुकामी लोग आखते ने कि इस पिंड की हिस्टरी ते इतिहास के पिछे दो भाइयों का किरदार है। गुरदासपुर के कोल वसदे जगतपुर ते फैसलाबाद लायलपुर के कोल वसदे जगतपुर नूं एक ही शख्सियत के नाम के नाल जोड़िया गया जिसका नाम सी जगजीत सिंह ते उन्हां दा भाई दा नाम सी झूड़ सिंह। इस तो इलावा इस पिंड की हिस्टरी के बारे च इस पिंड के मुकामी ते वडके लोग की आखते ने असीं तुहानूं विखालांगे। पाकिस्तान बनन तो 57 साल पहले यानी कि 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ इस पिंड ਨੂੰ आबाद किया गया। जगतपुर की आबादकारी वेले इस पिंड के कोल वसदी इस नहर ने सब तो अहम किरदार अदा किया क्योंकि पिंड के वडकिया ने यह फैसला किया कि असी उस थावे जाके बैठना है जिथे पानी वाफर होवे, पानी की मिकदार ज़्यादा होवे ताकि फसलों की आपाशी बेहतर तरीके नाल हो सके। इसलिए चक नंबर 91 गाफ बे दे कोल जगतपुर के कोल इस पिंड की जिहड़ी नहर है वो इस पिंड दे विच आपाशी लई सब तो अहम किरदार अदा कर रही है। तो इस पिंड की नहर जिहड़ी है इनू लगदे ने दो मोगे तो उन्हां दोवां मोगियां के जरिए इस पिंड की फसल जिहड़ी है वो तैयार होंदी है। तो सब तो वड्डी फसल है कमाद। इस पिंड दे विच इतिहासिक तौर पर वेख्या जाए तो सब तो वड्डी तादाद मुसलमानों की सी। इस पिंड दीयां गुट्ठां दे चारे पासे जिहड़े पिंड सी वो सिखां दे पिंड सी जिहदे विच चक नंबर 90 गाफबे, चक नंबर 86 गराला ते इस तो इलावा बाबे दी बेर। इस पिंड दे आले दुआले वास्ते जिहड़े जिन्ने भी पिंड सी उन्हां विच सिखां दी तादाद जिहड़ी सी वो ज़्यादा सी, जदकि जगतपुर दे विच खत्रियां दे कुछ घर मौजूद सी। इस तो इलावा हुण इस पिंड दे विच जट्टां दी सब तो वड्डी बरादरी वस रही है। इस पिंड दे विच नौजवान जिहड़े ने वो खेडां दे विच वालीबाल जिहड़ा है उहनूं ज़्यादा पसंद करदे ने। पिंड दे विच 2 सरकारी स्कूल भी मौजूद ने, पिंड च जानवरां दा एक हस्पताल भी है, पिंड च यूनियन कौंसल भी मौजूद है। पिंड दे विच बुनियादी सहूलतां होर किहड़ियां-किहड़ियां ने तुहानूं विखालदे हां। नाम मेरा है जी महबूब अलाई। मेरे वालद साहब का नाम मोहम्मद सदीक, फौत हो गए ने। असी इस पिंड दे विच तकरीबन इत्थे साडे बाओ अजदाद आए ने। मेरे परदादा सन वारस खां, वो आए इत्थे 1890 च। हिस्ट्री साडे पिंड दी जिहड़ी है ना वो 1800 ते कुछ विच आबाद होया। साडे बाओ दे जाद जिहड़े सी ये इंडिया दे शहर गुरदासपुर, ये जिला गुरदासपुर तो दरिया भी गुरदासपुर। वड्डा जगतपुर उत्थे आ, छोटा ये 2 भरा सी, बाबा जगत सिंह ते झूड़ सिंह। ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਮਰਬੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ 45 ਮਰਬੇ
ਤੇ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜੀ ਚੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਹ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ 86 ਹੈ, ਇਹਦਾ 91 ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 91। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਪੁਰ ਹੈ ਦੋ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਲੋਂ ਆਏ, ਬਾਜਵੇ ਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਹ ਵੈਂਸ ਬਲਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਨਵਾ ਗਾਹਵੇ ਜਗਤਪੁਰ। ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 86 ਗਰਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੱਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕਾਲਾ 131 ਕਾਲਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਗੱਦਾਂ ਬੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ 84 ਗਾਹਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਸਬਾ ਸਤਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਡਿਜਕੋਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਸਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸੈयद ਵਾਲੇ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਆਣੇ ਜਗਤਪੁਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਰੇ, ਸਮੁੰਦਰੀਓਂ ਆ ਡਿਜਕੋਟ ਆ ਜਾਏ, ਡਿਜਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਗਤਪੁਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦਾਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਤਿਆਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ 76 ਥਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 76 ਗਾਹਵੇ ਥਾਣੀ। ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਹੈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 80 82 ਥਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਗਤਪੁਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ 1890 ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ 47 'ਚ, ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਗਤਪੁਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਸਨ, ਤਲਾਅ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਭਾਈ ਉਧਰ ਗਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਗਤਪੁਰ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗਤਪੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗਤਪੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਧਰ ਉਹ ਹੀ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਚੰਦ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਖਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੇ ਆਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੂਸਰੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਗਰਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਨਪੁਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਨ। 84 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਨ 47 ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਚਾਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਪਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੋਗਾ ਆ ਰਜਵਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਣ ਕੇ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਨਵਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ 78 ਚੱਕ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਰਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੇਖੋਗੇ ਸ਼ਕਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਚੱਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸਰਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਆ ਮੋਟੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਅਸੀਂ। ਦਾ ਹਾਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ 129 ਗੱਦਾਂ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਤਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜੀ। ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਤਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸ਼ੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸ਼ੈਦ ਉਹ ਸਨ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਹਨ ਵਾਰਸ ਖਾਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਭਾਈ ਸੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਕੋਈ ਬਸ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਹੋਣੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵਾਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਪਸ਼ਪ ਬੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖੁਦ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਇੰਝ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਇੰਝ ਗਏ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਵੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਹਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਕਾਲਵਾਂ ਦਾ, ਬਕਾਇਆ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਂਸ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ, ਬਾਜਵੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਉਹ 60 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਰੱਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋਗੇ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ 3 ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, 3 ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇੱਥੇ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ 34 ਹੈ, ਕੋਈ 36 ਹੈ, ਕੋਈ 37, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁਣ 3 ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 60 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮਰੱਬੇ 60 ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਰਕਬਾ ਇੰਨਾ ਤੇ 60 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੱਬੇ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਛੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਏਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਜੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਬਕਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅੱਛੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 2-4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 18ਵੇਂ 19ਵੀਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੇਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾ ਖੇਡਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅੱਛੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਟੀਮਾਂ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਖੇਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡ ਗਰਾਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਮ ਐਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਦੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1987-88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ 27-28 ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 1-2 ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਪੋ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।